Happy morning, friends. Today we discuss a topic on resolving power of a plane diffraction grating. The grating element வந்து ஒரு இன்புட் லைட்ல ரெண்டு வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இன்சிடென்ட் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் ஒயிட் லைட் வருது அப்படின்னா, ஒயிட் லைட்ல வந்து பாலிக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் இருக்கு. அதுல பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பர்டிகுலர் லைன்ஸை ஈஸியா செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிக்கு பேரு டைஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டிங்கோட ரிசால்விங் பவர்னு சொல்றோம். அதாவது அந்த வழியா வரும்போது அக்கார்டிங் டு த டைஃப்ராக்ஷன் ஃபினாமினா அந்த ஒரு லைட்டோட வேவ் லென்த் வந்து மேக்ஸிமம் லைட் கிடைக்கும். அனதர் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இஸ் ஷுட்ஸ் ஆல்சோ எ மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் நியரஸ்ட் டு த பர்டிகுலர் ஸ்பெக்ட்ரம். If one of the maximum amount of light coincide with the another minimum amount of light and vice versa, according to Raleigh's criteria is satisfied in this case, automatically the resolving power of the grating is lambda by d lambda. லாம்டாங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த், டி லாம்டாங்கிறது டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டூ வேவ் லென்த். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம கிரேட்டிங்கோட ரிசால்விங் பவரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். So let us discuss in detail in this session. Agenda of today's talk is introductions about resolving power of a plane diffraction grating, and followed by the theory and explanation. Finally, summarize the today's talk. Let us discuss in detail about the diffraction, resolving power of the diffraction grating. Resolving power of diffraction grating is defined as its ability to show the two neighboring lines of in a spectrum of separate. அதாவது ஒரு ஒயிட் லைட் வருது, அந்த ஒயிட் லைட்ல இருந்து டிஃபரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லைட், இப்போ வயலட்டு, ப்ளூ, எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட், இந்த மாதிரி விப்சிஆர் கலரை செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி வந்து டிஸ்பர்ஷன் சொல்றோம். ஆனா அந்த கேப்பபிலிட்டி வந்து செப்பரேட் பண்ணி காட்டக்கூடிய ஒரு லைன்ல இருந்து இன்னொரு லைனை செப்பரேட் பண்ணி காட்டக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிக்கு பேரு என்னது? ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் த கிரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம். It is measured the ratio of lambda by d lambda. Lambda is the wavelength of the spectral line. D lambda is the least difference of the wavelength of two neighboring spectral lines, which can be just resolved. ஒரு லைன்ல இருந்து இன்னொரு வேவ்லென்த் லைட்டை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா, அதோட டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் வேவ்லென்த் ஆக்சுவல் ஒன் சிங்கிள் வேவ்லென்த் by the difference of the least difference of the wavelength is nothing but a resolving power of the grating. இப்ப இந்த ஃபிகர்ல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு ஒயிட் லைட் உள்ள வருது, அதுல ஆக்சுவலா லாம்டா டி லாம்டா இஸ் இன்சிடென்ட் நார்மலி உள்ளுக்குள்ள வர்ற மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்குவோம். On the surface of plane diffraction grating AB. Okay. அப்ப the light of each wavelength would separate a diffraction pattern of the slit. அந்த ஒவ்வொரு லைட்டோட இது வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டைஃப்ராக்ஷன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸா கிரியேட் பண்ணுது. If suppose P1 is nth primary maximum of the spectral line of wavelength lambda at an angle theta, then according to the path difference, ஏங்கிறது இந்த ஒபாக் ஸ்பேஸோட இது, பிங்கிறது அந்த டைஃப்ராக்ஷன், அந்த அது ரெண்டு கடையில் வரக்கூடிய டிரான்ஸ்பரன்சி பி. அப்ப therefore the path difference a plus b sin theta is equal to n lambda is of the nth primary maximum light is going to exhibit. a plus bங்கிறது grating element, that is actually grating element. If P2 is nth primary maximum of second spectral lines of wavelength lambda plus d lambda at an angle of diffraction theta plus d theta, then a plus b sin theta plus d theta is equal to n into lambda plus d lambda. இந்த செகண்ட் வேவ்லென்த் ஆஃப் லைட்டுக்கு நம்ம அதோட பிரைமரி மேக்ஸிமம் லைட் வந்து n into lambda plus d lambdaன்னு சொல்லலாம். According to Raleigh, the two spectral lines, இந்த வரக்கூடிய ரெண்டு ஸ்பெக்ட்ரல் லைனும் just resolved if the principal maximum due to lambda plus d lambda, இந்த ரெண்டாவது லைன் வந்து lambda plus d lambda fall on the first minimum of lambda and vice versa. Thus the two lines, அந்த ரெண்டு லைனும் will appear resolved if the plane of diffraction angle
second line oda diffraction angle வந்து theta plus d theta also correspond to the first secondary minima after the nth primary maximum of the P1. அதாவது first primary secondary minima வந்து இந்த secondary light ஓட coincide இருக்கு. P1 corresponding to the wavelength lambda. This is possible. The extra path difference introduced is lambda by n. இந்த இதுக்கும் இந்த செகண்ட் லைனுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ் lambda by capital N வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது. where n is a total number of lines in the grating. n is a total number of lines in the grating. அதனால a plus b sin theta plus d theta is equal to n lambda plus lambda by n ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ். அதை நம்ம போடலாம். அப்ப ஈக்குவேட்டிங் ஈக்குவேஷன் 2 and 3 அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா n இன்ட்டு லேம்டா பிளஸ் டி லேம்டாங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய பாத் டிஃபரன்ஸோட nth வேல்யூ. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது n லேம்டா பை n. இப்போ இந்த n லேம்டாவும் இந்த n லேம்டாவும் கேன்சல் ஆயிடுது. அப்போ n இன்ட்டு டி லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை என்னன்னு வரும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக லேம்டா பை டி லேம்டா இந்த சைடு டினாமினேட்ல டி லேம்டா கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஸ்மால் n இன்ட்டு கேபிட்டல் N. ஓகே, அப்போ the resolving power lambda by d lambdaங்கிறது resolving power. but the resolving power increases with order of the nth spectrum. order of nth spectrத்தை கூட்ட resolving power கூடும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சாதாரண கிரேட்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும். அது எப்படி கூடும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை கூட்டும் போது நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பெர் மீட்டரை கூட்டும் போது இப்போ நம்மளுடைய நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் பெர் மீட்டருங்கிறது எவ்வளோ இருக்கும்? ஆக்சுவலாக 6 lakhs லைன்ஸ் பர் மீட்டர் இருக்கும். அப்போ 15 அதாவது இன்னும் 8 lakhs லைன்ஸ் பர் மீட்டர் கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி 20 lakhs லைன்ஸ் பர் மீட்டர் கொண்டு வரலாம். அப்படி கொண்டு வரும்போது நமக்கு ரிசால்விங் பவர் ஆஃப் த ஆப்டிக்கல் device that is called grating is going to increase, or the total number of lines n of the grating. அப்போ the resolving power is independent of the element a plus b. இந்த grating element வந்து a plus b க்கு இண்டிபெண்டா இருக்கும். அப்போ the resolving power is only depend on order of spectrum and the number of lines of the grating. Okay. Finally, summarize today's talk. The resolving power of the grating is ரொம்ப க்ளோஸ்டு லைன்ஸை ரெண்டு லைன்ஸை ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டிக்கு பேர் கிரேட்டிங்கோட ரிசால்விங் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் வேவ்லென்த் உள்ள லைட்டை இங்கே ஏபிங்கிற கிரேட்டிங் எலிமெண்ட் வழியாக அலோவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் ஒரு பர்டிகுலர் மெயின் ஆர்டர் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்குது. இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி மேக்ஸிமமும் செகண்டரி மினிமமும் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னொரு வேவ்லென்த் ஆஃப் லைட் டைஃப்ராக்ஷன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல இதோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி மேக்ஸோட செகண்டரி மினிமம் கோயின்சிட் ஆகுது. இதோட ஃபர்ஸ்ட் செகண்டரி மினிமத்தோட ஃபர்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் கோயின்சிட் ஆகுது. இப்போ லேம்டா பிளஸ் டி லேம்டாவோட லென்த் வந்து டாட்டர் லைன். இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் ஜஸ்ட் ரிசால்வ். இது ஒன்றுக்கு ஒன்று லைனை ஜஸ்ட் ரிசால்வ் ஆகுது. அப்போ the resolving power of the two lines is nothing but lambda by d lambda. ஓகே, ஸோ lambda by d lambda. அப்போ lambda by d lambda எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது according to the path difference பொறுத்து. இப்போ a plus b grating element a plus b sin theta equal to n lambda, அது ஒரு ஈக்குவேஷன். a plus b sin theta plus d theta இந்த லைனுக்கு theta plus d theta equal to n into lambda plus d lambda, இதுங்கிறது இன்னொரு ஈக்குவேஷன். அப்போ இந்த செகண்டரி ஆர்டரோட வேவ்லென்த் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரோட செகண்ட் மினிமம் கோயின்சைட் ஆகுது. அதனால எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ் இந்த லைன்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா பாத் டிஃபரன்ஸ் லாம்டா பை என்னங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா வருது. அதனால இந்த வரக்கூடிய ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேஷனை மட்டும் n லாம்டா பை பிளஸ் லாம்டா பை என்னன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அப்ப ரெண்டு பக்கம் கூடிய ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேஷன் 2 and 3 எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது ஃபைனலா லாம்டா பை டி லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் n இன்ட்டு கேபிட்டல் N வரும். அப்ப அது எதை சொல்லுது அப்படின்னா என்னங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு ரிசால்விங் பவர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கிரேட்டிங்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ரிசால்விங் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த ஐடியா பிஹைண்ட் த resolving power of the grating. Okay, so I conclude the today's session for this message to you. Thank you very much for your patient
listening. Thank you.